Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Hare. Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarina Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Nitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamani Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Jai Shri Shri Jagannath Sudra Sudarshan ki Shri Shri Gauranitai ki Hare Krishna. I seek the blessings of all senior Vaishnavas present here. I have grown up in Krishna consciousness listening to many of you. Я прошу благословения всех старших Вайшнавов, присутствующих здесь. Я вырос в сознании Кришны, воспитан на моих лекциях. I seek your blessings so that I may be able to present the wonderful Bhaktivedanta purports and also some of the purports of the previous acharyas for your pleasure and my purification. Я прошу ваше благословение, чтобы я мог должным образом представить комментарии Бхактивиданта на этот стих, а также некоторые комментарии предшествующих ачарьев для вашего удовлетворения и для своего очищения. So we are reading from Granth Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 31, Text 19. Так мы читаем из Гранта Шримад Бхагаватам, 4-я песня, 31 глава, текст 19. This is a chapter where Narada Muni instructs the Prachetas. В этой главе Нарада Муни дает свое наставление прачетам. It's a very famous verse for some of us, at least I am personally very inspired by this verse, which is a verse that my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, used to often speak on.
Это очень известный текст, и, по крайней мере, меня он очень сильно вдохновляет, потому что наш дорогой духовный учитель, его святейшество Шрила Кришна Госвами Махарадж, любил часто давать лекции по этому стиху. I see the manifestation of this verse particularly during the Bhagavad Gita marathon. Я вижу воочию проявление этого стиха в жизни во время, особенно во время декабрьского марафона. And interestingly so, from day one when I came to the Bhakti Janani festival, I can really see the manifestation of this verse. И также с моего первого дня участия в этом фестивале Бхакти Janani я вижу, как содержание этого стиха проявляется воочию. I also want to seek the blessings of my dear mentor and someone who has inspired me for the last 25 years, is Madan Mohan Prabhu, whom I am sure can do more than enough justice to the translation. Madan Mohan Prabhu, great, but everyone understands. Madan Mohan Prabhu is one of my Shiksha Gurus. Rishi Kumara Prabhu выражает благодарность некоторым присутствующим в своей аудитории за их участие в его духовной жизни последние 25 лет. He is also the only person who can follow the speed with which I speak English in a South Indian accent. И он единственный, кто может поспевать за скоростью моей речи с моим южноиндийским акцентом. So this is a wonderful verse. Please repeat after me, those of you who have. And all the Vaishnavas who don't understand English, you may please look at the specific verse, the purports, the synonyms and translation in English itself, because the translation, synonyms and purport will be read in Russian. И также давайте вместе повторим этот текст. Все из вас, у кого есть перед собой этот текст, можем вместе повторить его. И присутствующие вайшнавы, которые не говорят по-русски, могут читать на своих устройствах перевод и пословный перевод и комментарии по-английски, потому что мы просто по-русски прочтем. Dayaya sarva bhuteshu santushtya yena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha dayaya sarva bhuteshu santushtya yena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha dayaya sarva bhuteshu santushtya yena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha. Would someone like to repeat the verse among the senior Vaishnavas? Dayaya sarva bhuteshu santushyayena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha Dayaya sarva bhuteshu santushyayena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha Vaishnavis, mothers. Dayaya sarva bhuteshu santushya yena kenava sarvendriyo pashantya cha tushyatyasu janardanaha.
Dayaya sarvabhuteshu santushyena kenava sarvendriyo pashantyacha tushtyancha shujanardanaha. Thank you. The word-by-word synonyms, translation, and purport by Evangelist Rishi Bhakti Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, and our preeminent Shiksha Guru. Дословный перевод и комментарий к этому стиху его божественного Сабхи Чаранарвинды Бхакти Свами Шрилы Прабхупады, основателя Ачарьи Международного общества сознания Кришны и нашего основополагающего Шикша Гуру. Дая, оказывая милость, Сарвабхутешу, всем живым существам, Сантуштя, будучи удовлетворенным, Вена-кенава, так или иначе, Сарве-индрия, все чувства, Упашантя, обуздывая, Чам, также, Тушьяти, становится удовлетворенным, Ашу, очень быстро, Джанардана, повелитель всех живых существ. Перевод Шрилы Прабхупады: тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам при всех обстоятельствах, остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога Джанарданы. Комментарий Шрилы Прабхупады: в этом стихе говорится о том, как преданный может снискать благосклонность Верховной Личности Бога. Первый из перечисленных здесь способов – дая савабхутешу, милосердие ко всем обусловленным душам. Лучший способ оказать милость другим живым существам – распространять философию сознания Кришны. Весь мир страдает из-за отсутствия духовного знания. Люди должны знать, что изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога. Это знание побуждает человека заниматься преданным служением Господу. Те, кто действительно обладают знанием, кто глубоко постиг духовную науку, должны проповедовать философию сознания Кришны по всему миру, чтобы дать каждому возможность встать на путь преданного служения и достичь цели жизни. Особого внимания заслуживает слово «сарвабхутешу», так как оно относится не только к людям, но и ко всем живым существам, принадлежащим 8 миллионам 400 тысячам форм жизни. Преданный способен помочь не только людям, но и всем остальным живым существам. Повторение Харе Кришна Махамантры приносит каждому огромное духовное благо. Слушая трансцендентные звуки мантры Харе Кришна, даже деревья, животные и насекомые получают пользу, поэтому тот, кто громко повторяет Харе Кришна Махамантру, оказывает милость всем живым существам. Чтобы распространить сознание Кришны по всему миру, преданные должны оставаться удовлетворенными при любых обстоятельствах. Нарайна пара сарве накуташчана видьяти сварга паварга наракеш апитульярка даршина. Бхагаватам 6.17.28. Ради того, чтобы проповедовать, чистый преданный готов отправиться даже в ад. Верховный Господь обитает на Вайкунтхе, но также живет и в сердце свиньи. Даже проповедуя в аду, преданный остается чистым благодаря постоянному общению с Верховной Личностью Бога. Но чтобы достичь этого уровня, необходимо обуздать свои чувства. Способность управлять своими чувствами приходит к человеку, когда его ум поглощен служением Господу. Thank you very much. Srila Prabhupada ki dayaya sarvabhuteshu santushtya yena kenava sarvendriya upashantyacha tushtyasu janardana. The translation is as follows: by showing mercy to all living entities, being satisfied somehow or other and controlling the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead, Janardana. Перевод. Тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам, при всех обстоятельствах остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога Джанардана.
So Srila Prabhupada mentions in the purport that these are some of the ways in which the Supreme Personality of Godhead can be satisfied by a devotee. Some of the ways. Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что таковы некоторые, он подчеркивает, некоторые способы, благодаря которым преданный может удовлетворить верховную миссию с Богом. Like Srila Rupa Goswami says, Krishnarthat Akhila Cheshtita. Everything should be done for the pleasure of Lord Krishna, and whatever we can do for the pleasure of Lord Krishna, we should do it. Шрила Рупа Госвами объясняет, что Кришната Акхила Чештита означает, что мы должны прилагать любые усилия к удовлетворению Верховного Господа Кришны, и все, на что мы способны, мы должны сделать для его удовлетворения. Once Srila Lokanath Swami Maharaj was there in a place called Nagpur, the center of India. Однажды Шрила Локанат Свами Махарадж приехал в город в центре Индии, который называется Нагпур. At that time, I was serving there in a newspaper as head of the operations, and I was an initiated disciple of Gopal Krishna Maharaj already. I was initiated. I was already initiated. И в то время я там, в этом городе Нагпур, служил, я возглавлял офис или представительство одного новостного агентства, издательства, и я уже был инициированным преданным его духовного учителя Шри Гопал Кришна Махарадж. So I asked Maharaj, is there any way I can serve ISKCON in Nagpur? И я спросил у Локанатха Махараджа, Махарадж, есть ли какая-то возможность мне оказать служение ISKCON здесь, в Нагпуре? So Maharaj said, why anyway? You should serve every way. И Махарадж спросил, почему какая-то? Любая, ты должен служить всеми способами. So Srila Chandramauli Maharaj mentions in one of his lectures, and I quoted this in one of the seminars here. Шрила Чандрамаули Махарадж в одной лекции упомянул, сделал одно высказывание, которое я цитировал уже на своих лекциях здесь. Krishna sees what you are doing for him. Кришна видит, что вы делаете для него. But Krishna also sees what you can do for him, but you're still not doing. Но Кришна также видит, что вы можете делать для него, но до сих пор не делаете. So it is mentioned that to serve less than one's capability is almost a seva aparat. На самом деле говорится, что если человек трудится не в полную силу, делает для Кришны меньше, чем он может, это практически является сева-апарадой. But so that we don't get dejected, the Bhagavatam gives us 3 ways with which we can please the Lord. Но так, чтобы мы не чувствовали прям совсем себя удрученным, Шримад Бхагаватам упоминает здесь 3 способа, благодаря которым можно служить Господу. In mathematics there is a condition necessary but not sufficient. Right, Ramanuja Prabhu? В математике есть такое утверждение необходимо, но недостаточно. Это математическое положение. Рамануджа Прабху может подтвердить. He's a professor in mathematics. Потому что он профессор, преподаватель математики. So this is necessary that we should please the Supreme Lord like this, but it's not sufficient. There are many more ways. В этом стихе описываются вот такие необходимые, но недостаточные еще условия для того, чтобы Верховный Господь был доволен нами. Есть много других способов служения Ему. Namay Ruchiti Vedaya Vaishnava Sevanti Charidarmai Suno Sanatan. Sri Chaitanya Mahaprabhu tells Sanatan Goswami that taste for the holy name or developing taste for the holy name by chanting. Шрила Чайтанья Махапрабху говорит в своих наставлениях Санатана Госвами в этом стихе. Он говорит, что нужно развить вкус к повторению святым Господа. Displaying compassion for the living entities. Нужно проявлять сострадание ко всем живым существам. And serving the devotees of the Lord. И также нужно служить преданным Господу. In one sense, there is nothing beyond these 3 as dharma. В каком-то смысле слова дхарма исчерпывается 3 этими принципами, нет ничего за рамками этих 3. And the first item mentioned here is Dayaya Sarva Bhuteshu. В этом же стихе первым принципом упоминается Даяя Сарвабхута Ишу. I would naturally assume, as all of us would, that Dayaya Sarva Bhuteshu is Jivar Daya. И можно предположить, провести параллели, и наверняка такие параллели можете провести все вы между этим утверждением и джива-доя, то есть любовью ко всем живым существам. There is no more appropriate forum than the Bhakti Janani festival to discuss about Dayaya Sarva Bhuteshu. На самом деле, для обсуждения этого принципа Даяя Сарвабхута Ишу, то есть проявление милости ко всем живым существам, нет более подходящего места, чем фестиваль Бхакти Janani. Srila Prabhupada mentions in the purport that the best way to show mercy is to spread Krishna consciousness. Потому что Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, что нет более лучшего способа явить милосердие ко всем живым существам, чем распространение сознания Кришны. Because the entire world is suffering for want of this transcendental knowledge.
Потому что весь мир страдает в отсутствии этого трансцендентного знания. And because Krishna is the Supreme Personality of Godhead, we should all engage in His service. Разумеется, Господь Кришна, Верховный Личность Бога, поэтому все мы должны заниматься служением Ему. Therefore, Srila Prabhupada mentions that those who are actually learned and advanced in spiritual understanding, they should preach Krishna consciousness across the world. И поэтому Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что те люди, которые по-настоящему впитали в себя духовное знание и также продвинулись в этом понимании, должны распространять сознание Кришны с духовного по всему миру. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is manifest even now, the pastimes are still happening, only some fortunate souls may be able to witness them. Потому что игры Верховной Личности Бога Шри Чайтанья Махапрабху по-прежнему продолжают проходить в этом мире, хотя видеть их воочию могут только очень немногие удачливые души. Adapi hasei nila kore gorarai, kono kono bhagavan dekibare pai. Hardly anyone can see it, only very few fortunate can see that Mahaprabhu's manifest pastimes are still ongoing. В этом стихе говорится, что хотя игры Господа Чайтанья Махапрабху продолжают проходить повсюду, только очень немногие удачливые души могут видеть их воочию. And Srila Prabhupada and the contemporary acharyas who are his successors are in one sense manifest representatives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. И Шрила Прабхупада и ачарьи, которые были его современниками, также последователи Шрила Прабхупады, в каком-то смысле являются теми, кто проявляет милу Господа Чайтанья Махапрабху в этом мире до сих пор. Jodi papi chhari dharma dura dese jai, mor senapati bhakta jai atatahai. It's mentioned in Chaitanya Mangal that those whose hearts are no longer cleaned or could not be cleaned by the ebe nama thikna katte, the sharp sword of the holy name. В этом стихе Чайтанья Мангала говорится, что те неудачливые души, чьи сердца так и не очистились, не смогли очиститься благодаря воздействию этого острого меча святого имени Господа. Even if they've run away to the faraway countries. Даже если они спасутся бегством в дальние страны. Mora senapati bhakta jayata thai. Mahaprabhu says, my senapati bhakta, my commander-in-chief devotee will go and get them back. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, их там настигнет мой сенапати бхакта, мой генерал среди моих преданных. Welcome back Полководец среди to преданных. all of us. Он говорит, пожалуйста, возвращайтесь и добро пожаловать назад. Всем это относится. Those who have left dharma in Central Asia and those who have left dharma in India. И тем, кто оставил путь дхармы в Центральной Азии, и также тем, кто оставил путь дхармы в Индии. Mahaprabhu's mercy are ubiquitously present for all of them. Потому что милость Шри Чайтанья Махапрабху вездесущая, она присутствует и доступна всем. Nobody is spared. И никто не может ее избежать. Whether they are able to witness the pastimes of Mahaprabhu or not. Неважно, могут они видеть игры Шри Чайтанья Махапрабху или не могут, But they can be a part of it. но они могут участвовать в этих играх. Once I heard from Prashanta Mataji of the Vrindavan Institute of Higher Education, she was told by the Yamuna Mataji. И я однажды услышал от Матаджи Прашанты, которая возглавляет Институт высшего образования в Вриндаване, то, что ей в свое время сказала та самая знаменитая Матаджи Ямуна, ученица Шрилы Прабхупады. She said that every time a devotee partakes of Krishna Prasadam with the right consciousness, Она сказала, что каждый раз, когда преданный принимает прасад Кришны в правильном состоянии сознания, he is already a part of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. он уже или она уже становится частью движения Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Now we must not think that the mercy of Mahaprabhu is present only for us. И поэтому мы не должны думать, что милость Шри Чайтанья Махапрабху присутствует здесь только для нас. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is present and available for all 84 lakh species of life. Милость Шри Чайтанья Махапрабху доступна всем без исключения, всем 84 лакхам, то есть 8 миллионам 400 тысячам форм жизни. It is mentioned that Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in Jharkhand, which are described in the bhajan, Lochandas Thakur's bhajan, Parama Karuna. Лочандас Тхакур описывает в своем баджане Парама Карана имя Господа Чайтаньи, который тот явил в лесу Джарикханда. He says, Pashu Paki Jure Pashana Bitare Sunijar Gunagata. And even animals, birds, even stones can melt by hearing the glories of the holy name and of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself.
Слыша воспевание святых имен Господа из уст Господа читания Махапрабху непосредственно, и птицы, и звери получают благо, даже камни плавятся. What to speak about Mahaprabhu himself chanting Hare Krishna. Когда Господь читания Махапрабху сам повторял святые имена Господа. Prithvite bahu jiva sthavara jangama iha shabara ki prakare hoibe mochana. Mahaprabhu asks Haridas Thakur, there are so many kinds of living entities. What will happen to them? How will they be liberated? Шри Чайтанья Махапрабху говорит Харидасу Такуру в этой шлоке, есть такое большое множество живых существ, что же станется с ними, как они смогут спастись? Haridasa kaya prabhu se kripa tomar tavara jangama age kori acha nistar. My dear Lord, by your mercy, all living entities, thavara, jangama, moving, immovable, all of them have already been delivered. И Харидас Такур ответил Господу Чайтанье, дорогой Господь, по Твоей милости все живые существа, из Тхавары, Джангама, то есть движущиеся, неподвижные, все они уже освобождены. Because you have loudly chanted the holy name Hare Krishna Maha Mantra, everyone moving, immovable, everyone has been benefited. Потому что ты очень громко воспевал Махамантру Харе Кришна, воспеваешь благодаря этому громкому пению своих уст, все живые существа, движущиеся, неподвижные, уже получили освобождение, слышите звуки. Suniya janga mera hai samsara thai stavare se shabda lage pratidvani hai. The moving entities who have heard your chanting, they have already been delivered. Their materialism or the material life is finished. И все движущиеся живые существа, которые слышали это воспевание, уже освободились, и все их материалистические тенденции были полностью очищены и уничтожены. And after the non-moving living entities like the trees, they hear the Hare Krishna mantra, there is an echo. А неподвижные живые существа, например, деревья, они подпевают себе, отражаясь эхом. Pratidvani nahi shei kore kirtan tomar kriparai akathya. This is possible only by your mercy. It is just your mercy that makes the impossible possible. It is not an echo, but kirtan by the trees. И все возможно только по Твоей милости. По Твоей милости даже невозможное может стать возможным. И на самом деле это не эхо, которое отражается от деревьев, а это их кирта, они подпевают себя. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is manifest in the form of the loud chanting of the Hare Krishna mantra. Итак, милость Шри Чайтанья Махапрабху проявляется в очень громком воспевании Махамантры Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. So this Mahamantra can wake up the spiritually sleeping living entities, the spiritually sleeping immovable entities, and the entities sleeping in Bhagavatam class. Эти громкие звуки Махамантры Харе Кришна могут пробудить всех живых существ, которые погружены в сон в духовном смысле слова, они спят до духовной жизни, и даже тех, кто находится в этом спящем духовном состоянии в телах неподвижных живых существ, и даже тех, кто засыпает на Бхагаватам. So when one chants the Hare Krishna Mahamantra loudly, is actually displaying mercy to all the jivas. Поэтому тот, кто воспевает Махамантру Харе Кришна очень громко, на самом деле являет милость ко всем живым существам. But Srila Prabhupada gives a caveat here. Однако Шрила Прабхупада здесь оговаривается. To spread the Krishna consciousness movement throughout the world, the devotee should be satisfied in all conditions. Для того, чтобы по-настоящему иметь способность распространять сознание Кришны по всему миру, преданный должен быть удовлетворенным при любых обстоятельствах. And Srila Prabhupada quotes a very, very famous verse from the 6th canto of Srimad Bhagavatam. И в этой связи Шрила Прабхупада цитирует очень известный текст из 6-й песни Шримад Бхагавата. Narayana para sarve natu taschana bibhyati swarga pavargana rakeshva vitulyar tadarshinaha. This is from the pastimes of King Chitraketu being cursed by Mother Parvati. Этот стих приводится в контексте истории про царя Читракету, которого прокляла мать Парвати. Lord Shiva tells Mother Parvati that devotees who are solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, they never fear any condition of life. Господь Шива говорит Парвати, он говорит ей, что преданные, которые посвящаются исключительно и безраздельно служению Господу Кришне, они довольны при любых обстоятельствах, и никакие материальные превратности их не страшат. After looking at how King Chitraketu responded to her curse, she was practically astonished to see his response.
Потому что сама Парвати, когда она увидела, как отнесся, как отреагировал на ее проклятие царь Читракету, фактически лишилась дара речи. And Lord Shiva explains to her that this is nothing surprising because devotees of the Lord are so exalted. И Господь Шива говорит, и нечему удивляться, потому что вот таково возвышенное положение преданных Господа. And how and why are they so exalted? А почему они такие возвышенные? Как они это возвышенное положение обрели? Because they are Narayana Para. They are ever dependent on the mercy of the Supreme Lord. Потому что они Нараяна Пара, они всегда зависят от милости Верховного Господа. They don't mind the hardships that they may face in life. They will be easily able to tolerate those hardships, however hard they may be. Их не страшат никакие превратности жизни, они готовы к ним и могут с легкостью их выносить. Whether it's heaven or hell, they will forever be simply engaged in the devotional service of the Supreme Lord. Где бы они ни оказались, в раю или в аду, они всегда будут продолжать свое служение Верховному Господу с легкостью. One Srila Prabhupada mentioned that what is the business of a typewriter, whether it is heaven or hell, it will go cut, 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 cut. Шрила Прабхупада однажды сказал, как пишущая машинка, печатная машинка, где бы она ни оказалась, в раю или в аду, она будет просто стучать клавишами и делать одно и то же везде. So when someone asked him, where will you next be exhibiting Krishna's pastimes, where will you be assisting in your pastimes in Krishna's pastimes? Однажды у Шрилы Прабхупады спросили, а где вы будете в следующее воплощение служить, в следующий раз, где вы будете находиться в каких играх Кришны, где будете служить ему как? In one of the conversations he mentioned that maybe the hellish planets, the lower planets. И Шрила Прабхупада сказал, наверное, в аду, And it's not surprising. на адских планетах. And it's not surprising for Srila Prabhupada to do that. И, конечно, ничего удивительного нет в том, что Шрила Прабхупада вдруг решил туда отправиться. He's already had experience preaching in Kali Yuga on planet Earth and in many of the countries. Потому что он уже имел опыт, получил опыт проповеди в век Кали на земле и во многих странах мира. When devotees asked him about how is London, it's so cold, he said it's hell. И однажды у Шрилы Прабхупады спросили, ну как вам Лондон, здесь так холодно, Прабхупада, это просто ад. But they said there are so many plants and trees, so much greenery. Однако здесь, даже в Лондоне, растет очень много деревьев, растений и очень много зелени. Then he said, oh, then it's green hell. Преданные сказали, здесь очень много растений, Прабхупада сказал, ну похоже, тогда зеленый ад. So the Supreme, here Lord Shiva is telling Mother Parvati that Chitraketu has provided one example of tolerance and excellence. But all the devotees who are Narayana Para are actually glorious. И Господь Шива объясняет матери Парвати здесь, что царь Читракету стал одним примером такого терпения и способности выносить любые страдания. На самом деле преданные Нараяна Пара, все они могут проявить такое качество. They have no eagerness to be being placed in the heavenly planets, becoming liberated or becoming one with Brahma. У них нет никакого желания ни подняться на райские планеты, ни достичь освобождения, ни слиться с Брахманом. These things don't appeal to their mind. They're simply interested in direct devotional service to the Supreme Lord. Эти возможные обретения ничуть не привлекают их ум. Единственное, что их привлекает, к чему они стремятся, это служение Верховному Господу. So Srila Prabhupada mentions in the purport that even while preaching in hell, a pure devotee remains a pure devotee by his constant association with the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, что даже если преданный выпадет, проповедует в аду, он и там останется преданным благодаря своему постоянному общению, связи с Верховной Личностью Бога. Sarvendra upashantyacha. So to attain this level of satisfaction, one has to control his senses. Для того, чтобы достичь такого уровня удовлетворенности, необходимо контролировать свои чувства. And Srila Prabhupada mentions that the senses are automatically controlled when one's mind is engaged in the service of the Lord. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что чувства естественным образом становятся покорными, если ум человека занят служением Верховному Господу. Like Lord Shiva mentions, Mahatmyam Bhritya Vrityanam. This is the greatness and the glories of all the devotees of the Supreme Lord. Вот таково величие всех преданных Господа, Махатмам Притья Притьянам. Nispruhanam Mahatmanam, because they have no desires, they have no envy, they have no hankering of any types. So therefore they are great souls. Почему они такие возвышенные? Потому что в их сердце нет ни капли, ни зависти, ни желания, ни чувства ни к чему-либо. They are not interested in any kind of material happiness. Их не привлекает никакая форма материального счастья. I was very happy yesterday when His Grace Madhavanand Prabhu chanted one of my favorite shlokas from the Bhagavatam, 7-10-7.
Я был очень счастлив вчера, когда услышал, как Мадхавананда Прабху процитировал, продекламировал одну из моих любимых шлок из 7-й песни Шримад Бхагаватам, 7-я песня, 10 глава, 27-й. Srila Prabhupada's disciple Arjun Prabhu from Mauritius, when he delivered a lecture in Delhi, mentioned that this is a brahmachari verse. Однажды ученик Шрила Прабхупады Арджуна Прабху, который из Маврикии давал лекцию в нашем храме, он процитировал этот стих и сказал, что стих на самом деле это формула для брахмачари. Brahmacharis in all the ashrams. Для брахмачари в любых ашрамах. It is a myth that brahmacharis are there only in brahmachari ashram. Не нужно думать, что брахмачари живут только в брахмачари ашраме. So like Srila Prahlad Maharaj prays, Yadi dasyasi me kaman varamstvam varadarishadha kamana bhridyasam ruham bhavadastu pranevaram. The Supreme Lord Narasimha is the greatest among the ones who award benedictions. В этом стихе Прабхупада Махарадж обращается к Господу Нарасимхадеве как величайшему из дарителей благословений. Vara is benediction, Varada means one who awards benedictions, Varadarishabha means the greatest among those who provide benedictions. Вара означает благословение, Варада это тот, кто дает благословение, Вардар Шабха означает лучший из всех тех, кто может давать благословение. Like this morning there was an announcement about a South India trip, so there is Varada Raja also, who is the awarder of benediction. Как сегодня утром делали объявление о том, что будет парикрама в Южную Индию в ноябре-декабре, и одно из божеств, которое преданно посетят, это Варада Раджа, тот, кто является царем среди всех благодетелей. So just like Kolavacha Sridhar was being asked by the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, my dear Sridhar, do you want the heavenly planets? Как однажды Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, спросил у Кулавеча Шридхары, дорогой Шридхар, хочешь райских планет? Do you want the Ashtasiddhis? Хочешь обретение 8 йогических совершенств? No Mahaprabhu. No Mahaprabhu. Он сказал, нет, нет, не хочу ничего. Do you want the Supreme Brahman? No Mahaprabhu. Хочешь обретение Верховного Брахмана? Then what do you want? Нет, не хочу. А что же ты хочешь? You Mahaprabhu. Хочу тебя. You come as the Brahmana and negotiate with me every day for that plantain leaf cup. Хочу, чтобы ты каждый день приходил ко мне и выторговывал у меня скидки на мои Jai банановые Sri Jagannath Sudara Sudarshan ki jai, Sri Jagannath ki jai. чашки из банановых листьев, которыми я торгую. So, Krishna is purchased by his pure devotees. Итак, чистый преданный может купить Кришну. We keep talking about this, how Krishna gives, if you pray to Krishna, he will give you a car also. Мы говорили о том, что если молиться Кришне, например, о машине, он может дать вам машину. You pray to him, he will give you a gar also. Gar means house in Hindi, car and gar. На хинди гар, кар это машина, гар это дом. И если вы будете молиться Кришне о том, чтобы он вам дом дал, он может дать вам дом. But Krishna will give you car and gar, but you will still remain in Karagar, which means jail. Вы можете, конечно, попросить у него кар и гар, это игра слов на хинди. Кар это машина, гар это дом. Но вы, получив даже от Кришны и кар, и гар, останетесь в Карагаре. А Карагар означает тюрьма. Therefore, Krishna will give everything except pure devotion service. Останетесь в тюрьме. И Кришна может легкостью дать все, что угодно, кроме чистого преданного служения. Because if he were to bestow pure devotion service, he will have to sell himself. He will be purchased. Почему он дает чистое преданное служение охотно? Потому что если вы его обретете, чистое преданное служение, то можете самого Кришну за это чистое преданное служение купить. This is mentioned in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Srila Rupa Goswami. Бхакти Расамрita Синдху Шрила Рупа Госвами пишет об этом. And Mother Yashoda, Srila Prabhupada says, became mother of Krishna because she purchased anxiety for Krishna. Существо? Purchased anxiety for Krishna. Purchased anxiety. И мать Ишода, почему она стала матерью Кришны? Потому что она купила беспокойство от Кришны. And Mother Parvati was completely bewildered at Chitraketu's behavior. She was very, very powerful, but even her powerful excellence was surpassed by the devotional excellence of Chitraketu. И мать Парвати почему так дивилась величию Читракеты, потому что сама по себе она очень могущественна, невероятно могущественна. Ее могущество было произведено могуществом в духовном смысле, духовным могуществом Махараджа Читракеты. And Srila Vishnu Thakur says that her power was defeated by the powerful excellence of the pure devotion of Maharaj Chitraketu.
Вишнадхи Такур объясняет в своем комментарии, что могущество матери Парвати было превзойдено, то есть Махараджа Сархеду своим духовным могуществом, благодаря чистому преданному служению, смог превзойти могущество самой Парвати. So we discussed how Daya Sarva Bhuteshu means that each one of us should therefore focus on spreading the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu across the world. Поэтому мы уже объясняли, что Дая Сарвабхутешу означает, что все мы должны посвятить себя именно этому проявлению милости ко всем живым существам посредством распространения миссии Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. And the greatest exhibition of distribution of mercy of the Supreme Lord is book distribution. И самой лучшей формой распространения милости Верховного Господа является распространение книг. I personally think that the devotees in India should try to come to the West to try and distribute books. Я лично думаю, что преданные в Индии должны приезжать на Запад и пытаться распространять книги там, на Западе. They will stop complaining how difficult it is to distribute books in India. Если они так сделают, они перестанут жаловаться на то, как трудно дается им распространение книг в Индии. The only problem in distributing books in India is that they'll tell you they already have it. Единственная проблема, с которой сталкиваются преданные, когда они распространяют книги в Индии, когда людям говорят: извините, у нас они уже есть. There's a famous story of a person who said, I will purchase a book provided you tell me a shloka from the Bhagavad Gita. Была известная история, когда один человек сказал, ему предложили книгу, он сказал: я, конечно, куплю у вас книгу по одному условию, процитируйте хотя бы одну шлоку из Бхагавад-гиты. So this devotee had not remembered any shloka. И при этом не смог процитировать ни одну шлоку из Бхагавад-гиты. So he told him, Yani kani cha papani brahma hatyadi kani. И он сказал там человеку: я не канича папани, брахма хадити канича. That devotee got impressed and purchased the book also. Этот человек вдохновился и купил у него книгу. But then he checked through the index and there was no such shloka. И потом он открыл сзади в Бхагавад-гите, есть список шлок, и не смог найти эти шлоки в Бхагавад-гите. Anyway, to cut a long story short, we must not just distribute the mercy of Srila Prabhupada's books to others, but we should distribute that mercy to ourselves as well. Если эту историю вкратце изложить, то суть ее в том, что мы должны распространять эти книги Шрила Прабхупады не только другим людям, но и самим себе, мы должны их читать. Once Srila Prabhupada mentioned that my only complaint is that my devotees don't sufficiently read my books. Мы должны также получить эту милость сами. И Шрила Прабхупада говорил: моя единственная жалоба, недовольство заключается в том, что мои преданные не читают мои книги. They are the transcendental ecstasies of His divine grace. Потому что эти книги являются излиянием трансцендентной экстазии Его божественной милости. And Srila Prabhupada mentioned that you should describe my purports in your words. И Шрила Прабхупада объясняет, что мы должны просто объяснять, пересказывать мои комментарии своими собственными словами. Just imagine how easy Srila Prabhupada has made study of Shastra for us. Представьте себе, насколько простым изучение шастр стало для нас благодаря Шриле Прабхупаде. You know that shloka about Shraddha Ratir Bhakti Ramakramishati, that shloka has got so many paragraphs of purport by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Например, это знаменитая шлока Шрадара Тирбхакти Рамукрамишти. Сколько Шрила Прабхупада в своих объяснениях Бхакти Расамрита Синдху, сколько раз он ее подробнейшим образом объяснил. Srila Prabhupada summarized all that within like 1.5 to 2 paragraphs. Everything summarized without missing a point. И Шрила Прабхупада смог сжать значение этой шлоки до всего лишь 2 абзацев для нас. Just means that there's a usage in the corporate world that Srila Prabhupada has made this bhakti process idiot-proof. То есть сказать это, выразить эту идею словами современной корпоративной культуры, Шрила Прабхупада сделал процесс преданного служения защищенным от дураков или пригодным для дураков, можно по-другому сказать. He's made it accessible to the lowest common denominator. Потому что Шрила Прабхупада свел весь процесс преданного служения к самому маленькому по значимости общему знаменателю для всех людей. And yet these books contain transcendental knowledge. И тем не менее эти книги содержат во всей своей полноте духовные знания. So Lord Rishabdev tells us that an intelligent man or a gentleman is one who, when he sees a blind person, he helps him cross the road. Шрила Ришабхадев говорит нам, что разумный человек, если он видит слепого, он помогает ему перейти через дорогу. So if we have felt, experienced and are relishing these wonderful Bhaktivedanta purports, it is our felt duty to transfer this mercy and bliss to everyone. И поэтому, если у нас есть какое-то чувство, если у нас есть опыт, если мы по-настоящему испытываем вкус чтения комментариев Шрилы Прабхупады, это наша священная обязанность, священный долг распространить эту милость другим людям. So there is one of the stories in the Upanishads and the Puranas that
when the Devas, the Asuras and the individual Jivas, they approached Prajapati. Есть одна интересная история в Пуранах и Упанишадах, когда деваты, то есть полубоги, асуры и обычные люди, дживы, обратились к Праджапати, Брахме. So he gave them each just one letter as instruction. И они обратились к нему за наставлениями, однако в результате от него они получили наставление в форме одного слога. Каждый из них, из 3 категорий живых существ, получил один и тот же слог в ответ. Da? Да? No, the letter was Da. Вот именно так этот ответ и звучал, да. Each one of them took a certain meaning or construed a certain meaning out of that letter Da. Всем им он в ответ сказал да, но каждый из этих категорий живых существ, деваты, полубоги, деваты, асуры и обычные люди, поняли это слово или слог да по-своему. The Asuras took the meaning Daya, which is compassion. Асуры поняли по словам да, по словам да, слово дая. Дая означает сострадание. And in Kali Yuga, it is not that the Devas and Asuras live on different planets, in different continents or different families. They live in the same heart. В Кали-югу полубоги и демоны уже не живут на разных планетах, они не живут на разных континентах и даже не живут разнесенные по разным семьям, они живут в одном и том же сердце. So this is one of my favorite usages in the last two out of 3 sessions of my seminar. I used that example, and I'm going to give that same example here. Этот пример мне очень нравится, и я его уже использовал на 2 из 3 своих занятий, поэтому я решил привести его сегодня на лекции. What Mahaprabhu says is Janma Shartaka Kari Karo Parupaka. Господь Чайтанья Махапрабху говорит в этой шлоке Джанма Сарпата Карикара Парупака. So they have an announcement in the airplanes normally. Обычно в самолетах, когда вы летите, они объявляют по громкой связи. In the event of the air pressure dropping, the masks will drop, and then you can first put it on yourself, then on the child. Они говорят, в случае падения давления кислорода выпадут маски кислородные, но прежде чем эту маску надевать на своего ребенка, наденьте ее на себя. So Srila Prabhupada's books and the transcendental knowledge that we receive in Krishna consciousness, first please administer them to yourself and then to others. И Шрила Прабхупада дал нам эти трансцендентные книги, которые дают нам эту милость, и прежде чем эти книги распространять другим, примените их к себе. So this is the oxygen that can keep our Krishna consciousness alive. Потому что в них содержится тот кислород, который позволит нам оставаться в живых. Srila Prabhupada personally said that if devotees of a moment don't read this book, they will simply eat, sleep and fall down. Шрила Прабхупада написал о том, что преданные сознания Кришны, если они будут читать этих книг, они просто будут спать, есть и в конце концов падут с положения духовной жизни. So Dayaya Sarva Bhuteshu does not mean we are excluded. Дая Сарва Бхутешу, другими словами, это определение, нужно быть милосердным ко всем живым существам, нас из этого списка не исключают. The highest principle is to save oneself. Потому что самый высший принцип это спасти самого себя вначале. The highest selfishness is to please Vishnu. И самое высшее проявление эгоизма это порадовать Верховному Господу Вишну. Srila Prabhupada said our philosophy is the highest, but higher than philosophy is the practice of philosophy. Шрила Прабхупада говорит, наша философия самая высшая, но еще выше, чем философия, это ее практическое применение. So, devotees may join this moment due to wonderful prasadam, devotee association, great kirtan. И к нам могут присоединяться преданные благодаря прекрасному прасаду, общению с преданными, киртанами. But yet devotees leave the moment. Но тем не менее преданные также уходят из нашего движения. Srila Prabhupada said, don't be surprised if they leave, be surprised if they stay. Шрила Прабхупада говорил, не удивляйтесь, что они уходят, удивляйтесь, что кто-то вообще остается здесь. And why does that happen? Почему это происходит? Because we don't sufficiently apply and learn and apply the philosophy from Srila Prabhupada's books. Потому что мы недостаточно сами изучаем философию сознания Кришны, с них Шрила Прабхупада недостаточно применяем в своей жизни. Those who have understood the philosophy will definitely stay. They may join due to any reason. Те, кто по-настоящему глубоко впитали в себе философию сознания Кришны, обязательно останутся, по каким бы причинам они не присоединялись к этому движению. Because one should be able to preach to oneself and philosophize when one is in adversity. Потому что человек преданный должен научиться проповедовать самому себе и подтверждать свою пропасть философии. Because what is the use of philosophy if you are not able to preach to yourself? Какой смысл в знании философии, если вы самому или самой себе проповедовать не можете? Because others may stop listening to you. You will never stop listening to you.
Потому что другие могут перестать слушать вас, но вы себя самого или самой слушать не перестанете никогда. So in one sense, the first congregation is oneself. Поэтому в каком-то смысле слова самая первая община, которую мы должны проповедовать, это мы сами. And unless one is internally satisfied, one cannot spread the message of Krishna consciousness to others. И человек, не развив внутреннее удовлетворение, не сможет распространять послание сознания Кришны другим. Krishna consciousness does not mean just more devotees, it also means happy devotees. Потому что сознание Кришны, его распространение означает не только увеличивать число преданных, но также увеличивать счастье, которое он испытывает от духовной жизни. Srila Prabhupada mentioned once about a particular devotee. Однажды Шрила Прабхупада говорил об одном преданном. Devotee means he is happy. Why is he morose? If he is morose, let him leave. И он сказал об этом преданном. Преданный означает счастливый. Что он такой грустный? Если он такой грустный и несчастный, пусть уходит. Because those who are morose can have a bad influence on the rest of us. Потому что если он угрюмый, то эта угрюмость может заразить других. But if one is morose, one should also ensure that we help the person stop being morose. Но если человек угрюм, то, конечно, мы должны помочь ему или ей перестать эту угрюмость испытывать. Srila Prabhupada said, preaching means making impersonalists into brahmanas. Шрила Прабхупада объяснял, что проповедь означает превращать имперсоналистов в брахманов. And there is an impersonalist hidden among each of us. И имперсоналист живет в сердце каждого из нас. Because we think we are God. Because we think we are God. Потому что мы думаем, что мы Бог. And that is nothing but impersonalism. We may say that no, God has a form, but it's me. И мы можем думать, нет, я же не имперсоналист, я верю в то, что у Бога есть форма. Это форма я. Srila Burijan Prabhu mentions that one should be convinced that sense gratification equals misery. Шрила Буриджан Прабху однажды сказал, нужно твердо верить в формулу, что удовлетворение чувств равно страданиям. Lord Krishna personally asked the Brahmana, Sunanda, who had come to see him with a message of Rukminiji. Господь Кришна лично спросил Брахмана Сунанду, который пришел к нему и принес ему письмо от Рукминiji. Is your mind suitably satisfied? Are you satisfied in your mind? Господь Кришна спросил этого Брахмана Сунанду, достаточно ты удовлетворен в своем уме? Because an unsatisfied Brahmana may wander here and there. Потому что если Брахман недоволен, то он будет странствовать повсюду. And he may even fall from the path of dharma. И может даже уйти, спустить дхарму. Srila Prabhupada, when he was on his deathbed, for want of a better word, the disappearance bed, if you want to call it, when he was in his last few days on this planet, in his manifest pastimes. Когда Шрила Прабхупада лежал на том, что у обычных людей называется смертным одром, у нас нет просто более подходящего термина для... Вы можете сказать, это одра ухода из мира для Шрила Прабхупады. Но так иначе он последние несколько дней находился в таком положении. He said, I have no desire for eating and sleeping. Mating anyway was not there, and I guess there's no defending. So I guess you can say I'm liberated. И Шрила Прабхупада шутил своими учениками, у меня уже не осталось никакого желания ни есть, ни спать, совокупление я уже давно порвал, и защищаться тоже вроде не от кого. Можно сказать, что я освобожден. So one of the last recorded verses of Srila Prabhupada, as mentioned, Prabhupada is that, "Ab koi ichha nahi, I have no other desire." И одним из самых последних слов, записанных, зафиксированных слов Шрила Прабхупады перед его уходом было «Аб кой ичха нахи», у меня не осталось никаких желаний. And Kunti Maharani prays and mentions this, that Krishna is actually the poverty of the materially impoverished. И Господь Кунти Деви в своих молитвах говорит, что Господь Кришна является сокровищем для тех, кто полностью опустошены материально, у кого нет никаких материальных устремлений. Tvam akinchana gocharam, nama akinchana vittaya. He is the one who is the property of those who are materially impoverished. Она называет его Акинчана Виттая. Акинчана Виттая означает Кришна, ты сокровище для тех, которые в материальном смысле слова нищие. If we try to advance ourselves in Janma, Aishwarya, Shuddha, Shri, in any of these things, and get maddened by our attempts at advancement in these, we will not be able to attain Krishna. Если мы привязаны к этим четырем вещам, которые мы перечисляем, Джанма, Ишвария, Шута, Шибира, если мы испытываем опьянение по стремлению или опьянение стремления к продвижению по этим четырем параметрам, мы не сможем обрести Кришну. Materially impoverished does not just mean that someone is just poor and he's suffering. Потому что то, что она называет материальным нищим, положением в материальном смысле нищего человека, не означает, что человек просто
It just Бедный, у means, него нет ни гроша за душой, он от этого страдает. it means he is completely bereft of any material desires. He has no other desires, akinchana. Это означает, что у него нет никаких материальных желаний, никаких других желаний не осталось. Акинчана означает. So when Krishna is willing to give anything, even liberation to a person, and the person says, I don't want anything, I just want you, Krishna, then Krishna is forced to give himself. И если Кришна предлагает любые дары какому-то человеку, то говорит, даже освобождение, говорит, ничего не хочу тебе, даже освобождение, тогда Господь Кришна вынужден дать такому человеку самого себя. So Sudama Brahmana was coming to meet Krishna at Dwarka. Так Судама Брамана шел по пути в Двараку, чтобы встретиться с Кришной. So he was thinking that, I just want to see Krishna, but my chaste, faithful wife thinks that I should meet him so that he can give something. So let me go anyway. И он подумал, я в любом случае хочу повидать моего друга Кришну, но моя целомудренная, замечательная жена, она хотела, чтобы я пошел туда и встретился с Кришной, чтобы что-то от Кришны получить. Так иначе воспользуюсь этим как поводом, чтобы его повидать. So in fact, he was feeling a little guilty that he was going to Krishna for this kind of a purpose. И на самом деле Браман Судама чувствовал некую вину за собой, потому что шел к Кришне с корыстными мотивами. Because a devotee is somebody who is yadricha labha santushto, vamtatuta vimatsaraha. He is happy with whatever comes on his own accord. Потому что, как говорится в этих словах, преданный довольствуется тем, что приходит к нему само собой. So Srila Sridhar Swami uses the word swalabha, which means a very, very advanced Brahmana is satisfied with his own spiritual understanding. He doesn't want anything external to please him. И Шридхара Свами в своем комментарии употребляет слово «свалаба», что означает настоящий возвышенный браман. Он доволен тем, что приходит к нему само собой, он не пытается что-то своими собственными We силами. discussed how an unsatisfied Brahmana may wander here and there, because even if he becomes king of heaven or whatever, he still wanders here and there. Brahmadam uparatha. Потому что, как мы уже говорили, если браман не удовлетворен, тогда его недотронность будет постоянно кидать из стороны в сторону. Даже если он станет царем небес, он все равно будет в упарьядха, странствовать по этой вселенной сверху донизу. But a satisfied Brahmana, he may possess nothing, but he rests very, very peacefully. All his limbs are free of distress. Но браман, который удовлетворен, на самом деле, пусть у него ничего нет за душой в материальном смысле, но он может спокойно спать ночью, потому что все части его тела свободны от беспокойства и напряженности. Because when a Brahmana is self-satisfied and he does not fall away from dharma, then the very practice of this dharma becomes like a cow for him, providing him everything. Потому что если браман удовлетворен и никогда не отклоняется от дхармы, то само следование дхармы для него становится как будто коровой, которая удовлетворяет все его желания. So it's Lord Krishna is asking him, Vartate nati krishrena santushta manasa sada? I mean, are you following all the wonderful bhajana kriya given by your spiritual authorities? Is your mind completely satisfied? This is the question we should be asking each other. И поэтому Господь Кришна спрашивает у этого брамана, все ли в порядке тебя, следуешь, удовлетворен ли ты следованием тем принципам дхармы, которые приписали тебе твои духовные авторитеты, твои духовные учителя. На самом деле этот вопрос мы должны задавать все друг другу. Dasharatha Maharaj asked this Dhrashtabhakra, Ahistam yattat punajanma jayaya? What are you doing in your attempts to overcome birth and death? How is the progress? Также Махараджа Дашаратха спросил у мудреца Штавакры, а что ты делаешь для того, чтобы преодолеть череду рождения и смерти? Как ты продвигаешься? Каковы твои успехи на этом пути? So, our attempts to overcome the cycle of birth and death would mean we are personally satisfied with whatever comes on his own accord and we use everything in service of Krishna. И наше продвижение, наши успехи на пути преодоления рождения и смерти будут выражаться в том, насколько мы удовлетворены тем, что приходит к нам само собой, и насколько мы полностью все то, что у нас есть, и все, что приходит, посвящаем служению Кришне. The Bhagavad Gita says that a Krishna conscious person is satisfied with any gain that comes on his own accord and he does not disturb the attempts at livelihood or Krishna consciousness of others. И в Бхагавад-гите говорится, что такой преданный удовлетворен тем, что приходит к нему само собой, и он не вносит беспокойств в жизни других людей и в их попытках поддержать себя. Can anyone indicate to me which is the first shloka in Bhagavad Gita where Krishna directly indicates that we should go to heaven to take shelter? Кто-то может из вас вспомнить шлоку из Бхагавад-гиты, первую шлоку,
которой Господь Кришна говорит, что мы должны все прийти к Нему и принять у Него прибежище, лично у Него. Какая это первая шлока? Бхагавад-гита. Okay. No, it's much before that. The Yes. second chapter itself, I think it's 2.60, verse number is pretty bad. The shloka is Sarvendriyani Samyamya Yukta Asita Matparaha. One who controls all his senses and approaches me as the object of shelter or affection. Yukta Asita Matparaha. Vashehi Yasyendriyani Tasya Prajna Pratishtita. He's explaining who is a Sita Prajna. Это на самом деле шлока во второй главе Бхагавад-гиты, где Господь Кришна говорит, что человек, йоги, должен посвятить свои чувства, приняв прибежище у меня. Мат-параха, он говорит. И так он должен испытать удовлетворение. Он говорит о скита-джермуне в этом стихе. The key word is Matparaha. Мат-параха это ключевое слово здесь. Very similar to Narayana Para. Это слово фактически синоним термина Нараяна Пара. Etam stastaya paratmanishtam. Паратманишtam также другое слово. So this para is Krishna himself. And once we take shelter of him and perform his devotion service, by default our senses are controlled. Это слово указывает на самого Кришну. Если мы принимаем прибежище у Него и занимаемся преданным служением, то по определению, по умолчанию чувства становятся нам покорны, послушны. Srila Baladev Vidyabhushan Pad in his Gita Bhushana explains thus. И Шрила Баладева Видябхушана в своем комментарии Гита Бхушана объясняет это. Mad bhakti prabhavena sarvendriya vijaya purvika swatmadriti sulopeti bhavaha. By performing devotional service to me, you will be able to naturally control your senses. Rishikena Rishikesha Sevana. Он говорит в своем комментарии, перефразируя слова Кришны, что если ты будешь заниматься преданным служением, то твои чувства естественным образом будут подчиняться тебе, они будут находиться под контролем. Ришикена Ришикеша Севана. What example do we have from the Srimad Bhagavatam about devotee being more self-controlled than even a yogi? Есть ли какой-то пример в Шримад Бхагаватам, который можем привести, иллюстрирующий, что преданный может контролировать свои чувства гораздо лучше, чем даже йоги? Exactly. Thank you. In the very same shloka, Prabhupada talks over him. На самом деле, Ambarish, именно в этой шлоке Шрила говорит об этом. Махараджа Амбариша. Ambarish Maharaj, the shloka starts on, you know how, Savayamana Krishna Padaravinde, Vidyo Vachamsa Vaikuṇṭha Gunana Varnane, Karo Haro Mandal Marjanadishu, Sutrim Chat, Frutik Chadarachara Satkatodeye. Each one of the limbs is engaged fully in Krishna's service. В этих стихах Шримад Бхагаватам перечисляется, что Махараджа Амбариша занимал все части своего тела в служении Кришне. And when one is completely engaged in Krishna's service, the popular example given by Srila Prabhupada comes into play. И когда человек полностью занимает свое чувство служения Кришне, то тогда тот очень знаменитый пример Шрилы Прабхупады можно здесь использовать. Can anyone tell me the example Prabhupada gives how when one is fully engaged in Krishna's service, one becomes spiritualized, one's body also becomes spiritualized? What example does Prabhupada give? Вспомнить тот пример, который Шрила Прабхупада употреблял в этой связи, описывая этим примером состояние человека, который полностью удовлетворяет все свое существование, занимая все свои чувства служения Кришне. Not you, brother. Your PhD is sitting in primary class. Yes, Mataji. It's an iron rod. Yeah. Iron rod. Yeah, it's an iron rod kept in, thank you, it's possible. It's an iron rod that is kept in fire. After some time, it becomes the fire. Это железный пруд, который кладется в огонь и постепенно раскаляясь становится сам как огонь. So this is the popular example used by the Sri Vaishnavas to smash Mayavad. На самом деле, именно этот пример очень часто используют Шри Вайшнавы, чтобы с помощью него опровергать аргументы Майявади. A green tree, a green bird sitting on a green branch of a green tree does not become the tree. Например, они приводят пример с птицей. Зеленая птица садится на зеленую ветку зеленого дерева. Она не становится деревом. It just remains green. Она просто остается зеленой. So qualitatively we become one with Krishna by remaining in touch with Krishna. Мы качественно становимся подобны Кришне, оставаясь на связи или поддерживая контакт с Кришной. You know the English word goodbye? Знаете такое выражение на английском goodbye? Does anyone know the source of the word? Знаете, откуда взялось это выражение goodbye?
it's come from the phrase God be with you. Goodbye означает пусть же Господь будет с тобой. Goodbye. God is good. Потому что Господь всеблагой. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Бог, Слово было Бог. And God is good. И Господь всеблагой. So therefore, anything that is connected to Krishna becomes auspicious. Все, что связано с Кришной, становится благоприятным. Bhuvana Mangala Tumi Bhuvanerapati. He bestows Mangala, Mangalya, auspiciousness. That is why we attend Mangala Arati in the morning. Поэтому, поскольку Господь все благое, Он наделяет благостью или благоденствием все, что связано с Ним. Поэтому мы приходим на Мангаларити. Господь, Он Мангала. And one of the qualities of devotion service is Shubhada. It bestows auspiciousness. Одним из качеств преданного служения является Шубада. Шубада означает то, что наделяет нас благоденствием. So by performing devotion service, one becomes completely spiritualized, and when completely one is spiritualized, it is completely auspicious. Благодаря преданному служению мы одухотворяемся. Когда мы полностью одухотворяемся, все в нашей жизни становится благоприятным, благим. And we should have no doubt that this process is auspicious. Мы не должны сомневаться ни на секунду, что этот процесс очень благоприятен. Krishna tells Arjuna, Partha neveha namutra vinashastasya vidyate, nahi kalyanagrit kaschit durgatim tata gacchati. Please don't worry, my dear Partha, nothing will befall you, no ruin will befall you. Господь Кришна в этом стихе Бхагавад-гиты заверяет Арджуну: дорогой Партха, ничего не бойся, не думай, что какое-то несчастье с тобой случится, все будет хорошо. One who does good, my dear, he says, Tata, out of affection. И он, обращаясь к Арджуне, употребляет такое ласкательное слово обращения Тата, мой дорогой Арджуна. One who does good is never overcome by evil. Потому что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Those of us who are already in the process of Krishna consciousness, and we may be even facing reverses and adversities in our lives. И те из нас, кто находится на пути преданного служения, даже если у нас на этом пути возникают какие-то препятствия, возникают превратности судьбы или препятствия возникают. You know that pain is unavoidable, but suffering is optional. Как нам говорят, что боль неизбежна, но страдание — это опциональная вещь. То есть можно страдать, можно не страдать. Krishna does not just guarantee freedom from all pain. И Господь Кришна не гарантирует нам свободу от всей боли. Krishna guarantees that He will give us the strength to handle those pain, the suffering, the difficulties, the distress. Кришна гарантирует нам, что Он может дать нам достаточно сил для того, чтобы вынести любую боль, любые страдания, любые превратности. Oh, Haridas Thakur is about to leave his body, he is completely suffering. Харидас Тхакур готовится к уходу из этого мира, и он испытывает страдания. When Mahaprabhu asks him, is everything okay with you, Haridas? All well? И Господь Чайтанья спрашивает у Харидаса Тхакура: все ли в порядке у тебя, Харидас? And Krishna also plays tricks. Somebody is about to die, he asks, are you okay? Кришна, у него есть чувство юмора, он говорит: кто-то сейчас умирает, и прямо сейчас, и он спрашивает: все в порядке у тебя, нормально? And this is the response Haridas Thakur gives, I'm just fine, it's just I'm not able to complete my rounds. И Харидас Тхакур говорит: со мной все в порядке, но вот кругов своих я закончить не могу. When was the last time we skipped our rounds because of fever or cold? Были же такие случаи у вас когда-то, последний раз, когда вы пропускали круги из-за того, что у вас была простуда или лихорадка? Srila Prabhupada said, even if you're dying, crawl to Mangalarati. Шрила Прабхупада говорит: даже если вы умираете, ползите на Мангаларати. That doesn't mean that you have to die and crawl, only then you will come to Mangalarati. When you're healthy, please let us come. И это не означает, что мы должны приходить на Мангалар только в преддверии нашей смерти. Когда мы здоровы, то это к нам не относится. You have to save when you have steady source of income, not when you have nothing. Мы должны откладывать на черный день, когда у нас достаточно стабильный источник дохода, не когда у нас никаких доходов не остается. So a devotee understands that we have to make the best use of a bad bargain. Мы, как преданные, должны извлекать максимальную выгоду из этой невыгодной сделки. Prabhupada uses the word token suffering. Whatever I'm getting is just token suffering. И Шрила Прабхупада использует этот оборот, это символическое наказание. Bhunjana eva atmakritam vipakam. It's all because of my karma. It could have been much worse. Символическое страдание, это атмакритам випакам означает: все, что со мной происходит из-за моей кармы, однако это могло быть гораздо хуже. But it's not a mood of resignation. Okay, Krishna, fine, all done. Но мы не думаем, как: ну ладно, Кришна, так уж и быть, ты терпи.
along with that he also says, Hrid Vak Vaputir Vidata Namas. He also glorifies the Supreme Lord from the heart with words and with his body. Нет, Кришна преданный сидит просто и не жалуется на судьбу. Нет, он Хридвака Прабхупада, он занимает все, и тело, и ум, и речь служения Господу. To me, Sarveshwareshwar Brajendra Kumar, everything is because of you. He accepts it. И преданный принимает то, что Господь Кришна является источником силы. Туми Сарвешвара, все Господь благодаря тебе. And is willing to accept whatever comes on his own accord because it's coming from Krishna. И он готов принимать все то, что приходит само собой к нему, принимая в этом волю Кришны. The definition of Krishna consciousness is the ability to see Krishna's hand in every circumstance. Определением сознания Кришны является способность видеть руку Кришны во всем. So like Sudama Brahmana felt that Krishna, I did not ask Krishna any wealth and he did not give me anything because he knows that maybe I will just waste it. И когда Брахма Судама уходил от Кришны, думал, ну Кришна, я у него ничего не попросил, и он мне ничего не дал, потому что он знал наперед, что если я получу какие-то блага или богатства, то я, скорее всего, потрачу это все впустую. And when he got all the opulence, he immediately saw, oh, this is Krishna's mercy. He somehow thought I can use it in his service, so he's given it to me. Но потом все-таки он обрел богатство и подумал, ну, наверное, Кришна решил, что я смогу это правильно использовать. So we may think that Krishna doesn't give us any opulence. Поэтому не нужно думать, что Кришна вообще ни богатства не дает. He gives opulence to those people who are completely indifferent. Он дает богатство тем, кто полностью безразличен к нему. He may give a token amount of, he may or may not give to someone who is completely detestful of wealth. He may just not give it to them. Тем преданным, которые испытывают отвращение к богатству, он может дать какое-то символическое богатство или вообще ничего не дать. But when someone is indifferent to wealth and material prosperity, Krishna gives them sufficiently with a complete confidence that they will not misuse it, like Prahlad Maharaj. Но тем преданным, которые питают безразличие к материальному богатству и процветанию, он может дать любые блага, понимая, что он не будет это использовать неправильно. И примером тому является Праhlad Maharaj. So when we are compassionate to all living entities, when we are in control of our senses and self-satisfied in all circumstances, then we can easily attract Krishna's mercy quickly. И поэтому, если мы испытываем милосердие ко всем живым существам, если мы контролируем свои чувства, остаемся удовлетворенными при любых обстоятельствах, то Кришну мы сможем удовлетворить очень легко. Hare Krishna. Comments by some senior Vaishnavas. Если у старших вайшнавов какие-то комментарии, дополнения. Saradut Prabhu, Madhavanand Prabhu, Dayavan Maharaj, Ambarish Maharaj, Madhavan Prabhu, Your story about Abhidas Prabhu. your story about Bhagavad Gita reminded me of one situation. Вы рассказали историю о Бхагавад-гите, и я вспомнил об одной ситуации, об одном происшествии. Our Bhagavad Gita was banned in Russia. Нашу Бхагавад-гиту попытались запретить в России. So your Guru Maharaj very kindly exerted considerable diplomatic pressure to get it unbanned. Благодаря огромным усилиям и дипломатическому влиянию вашего Гуру Махараджа, она избежала запрета. So in India, devotees sometimes experience difficulty in distributing Bhagavad Gita. В Индии иногда преданные сталкивались с трудностями в распространении Бхагавад-гиты. To say, I have Bhagavad Gita, and they do. И люди говорили, да, у нас тоже есть Бхагавад-гита, и на самом деле так и есть. У большинства людей она дома есть. But when they say, this is the one that was banned. Но когда преданные говорили людям в Индии, вот это та самая Бхагавад-гита, которую хотели запретить в России, And they were distributing many Bhagavad Gitas. они смогли распространить очень много Бхагавад-гит благодаря этому. People like the forbidden fruit more, I guess. Потому что людям нравится запретный плод больше, похоже. Запретный плод всегда сладок. Any questions or comments? Madhavan Prabhu wants to say something. I felt so, it was great impudence on my part to speak before all of you. На самом деле, с моей стороны было высшим проявлением надменности, нахальства говорить перед всеми вами. In Hindi there is a saying, "Chota muh badi baat." Small mouth, huge words. Есть на хинди такое высказывание: маленький рот, большие слова. Alright, so anything from the Vaishnavas? Вайшнави? What was the Das, shloka das, from? yes. Not Maharaj.
What was the shloka from Bhagavad Gita you mentioned? Yadrinsha labha santushta. You're talking about that shloka when his happiness comes on his own account. Yeah. That's the shloka. Number? There's a shloka. You don't know shloka number? Is that from you also? Вопрос о том, какую шлоку упомянул Риши Кумар Прабху, в которой говорится, что преданное довольствие всем, что приходит само собой. Бхагавад-гита, 2 глава. It's 4.22. 4.22. Там был стих, там несколько стихов было упомянуто. В одном стихе Риши Кумар Прабху спрашивал, где Кришна упоминает себя первый раз, это было во 2 главе. А это шлока про самоудовлетворенность 4.22. There's something interesting I came across. Есть очень нечто интересное, что я нашел. Before I take your question, Перед тем, как ответить на ваш вопрос. this is a quiz for everyone. И вот вам такая викторина для всех вас. There may be others, but I found one shloka of the Bhagavad Gita which gets exactly repeated, word by word, in the Srimad Bhagavatam. Есть одна шлока в Бхагавад-гите, которая полностью, дословно воспроизведена в Шримад Бхагаватам. Может, другие шлоки есть, но я нашел, по крайней мере, одну. And it is connected to Krishna being satisfied. Связано с тем, как Кришна удовлетворен. Okay, without taking time because our question is pending. It is, yeah. Patra Pushpam Phalam Toyam. This sloka, 9.26 of Bhagavad Gita. Это шлока из Бхагавад-гиты 9.26. Патрам Пушпам Палам Тоям. 9.26 in Bhagavad Gita and 10.81.4 in Bhagavatam. В Бхагаватам она приводится в 10.81.4. So that was a general knowledge break. Вот вам, пожалуйста, это как бы викторина на общее знание. Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, слава Шри Прабхупаде, Гуру Парампаре. Подскажите, пожалуйста, как вы, поделитесь, пожалуйста, как вы себе сами проповедуете? И второй вопрос, как перестать быть привязанной к страданиям? Ну, желать страдать. Как перестать быть привязанным к желанию страдать? Да. I was worried you're translating further in Russian. So, Mataji, first of all, wanted to express her obeisances to all the devotees in the Guru Parampara, and she has 2 questions. Number 1 is, you mentioned that we have to preach to ourselves. How do you do that yourself? And number 2 is how to stop being attached to being miserable, to suffer. I'll try to answer the first question. Первый вопрос, как я проповедую самому себе? The best way to preach to oneself is to follow the process that has been given to us already by the predecessor acharyas. But she is asking specifically about you. How do you preach? Although I preach to myself. Okay. So it's not like a generic question. How does one preach to oneself? It's about you. How do I preach to How myself? do you preach to yourself? I'll tell you when I start. Когда начну проповедовать самому себе, я вам скажу. The jokes apart, one thing I do is when I make mistakes, I consciously chastise myself to my mind or intelligence. Or I chastise myself. I try to do it when nobody's around, otherwise they'll think I'm talking to myself. Но что касается того, если говорить серьезно, не шутить на эту тему, то как-то проповедую себя. Если я совершаю какие-то ошибки, то я начинаю ругать себя самого, ругать свой ум и свой разум. Причем я стараюсь делать это, когда рядом никого нет, чтобы не казалось, что я сам с собой разговариваю. The other thing is the mind and the senses naturally gravitate towards something that they prefer. С другой стороны, и чувства, и ум естественным образом склонны к тем вещам, которые они предпочитают сами. So in Krishna consciousness, the activities that I like doing, I try to magnify the amount of time I spend on them. И поэтому, если есть что-то, что мне нравится делать в сознании Кришны, я стараюсь увеличивать время, которое я трачу на эти вещи. Assuming you have a lusty thought and dhyato vishyan pumsa sankasteshu bhajayate, you meditate on it, it naturally increases. Например, если у нас есть какая-то похотливая мысль, если мы начинаем соответствовать этим принципам Бхагавад-гиты, медитировать на нее, то естественным образом вожделение только возрастает. Similarly, a Krishna conscious thought also, even if there is a slight spark, you blow it, you stoke it, and it increases.
И точно так же, если у нас есть какая-то мысль сознания Кришны, если мы начинаем ее раздувать, если мы начинаем пытаться разжечь этот огонь, она усиливается. So I like chanting shlokas and chanting mantras, so I keep chanting shlokas and mantras. Например, мне нравится просто, всегда нравилось повторять шлоки и мантры. Вот я стараюсь больше времени проводить, повторяя шлоки и мантры. I like worshipping the deities. So whenever, mostly I am there at the altar every day, except some different exceptions like this. I go to the altar every day. Например, мне нравится поклоняться божествам, поэтому за очень редкими исключениями я везде, куда я приезжаю, я оказываюсь на алтаре и провожу пуджу. And without knowing if the process works, because Rupa Goswami says to overcome moha, you should worship the deities. И мы даже можем не знать, как этот процесс работает. Рупа Госвами говорит, что если мы хотим преодолеть моху или иллюзию, мы должны поклоняться божествам. And I'm a friendly guy. I generally like hanging out with people. И я по своей природе дружелюбный человек, и поэтому мне нравится общаться с другими. So I have 3-4 good friends with whom I'm completely at ease. У меня есть 3 или 4 таких хороших друга, в обществе которых я могу быть полностью расслабленным. I ensure that I spend a lot of time with them. И я планирую проводить достаточное время с ними. Even when I'm in a flight, I'm traveling somewhere, I send them a message, and I'm traveling, so that they can pray in case the plane crashes. So they can pray in case the plane crashes. Если я, например, лечу куда-то, то я посылаю сообщение своим друзьям, говорю, вот я сейчас взлетаю, помолитесь, пожалуйста, на тот случай, если самолет упадет. So the best way to preach to oneself is to do the things you like doing. И самый лучший способ проповедовать себе — это делать то, что нам нравится делать. This is one part of the answer. Одна часть ответа на ваш вопрос. The second one is, Вторая repeat the question. about how not to be attached to misery, to be miserable. How not to be attached to being miserable. So the one thing to understand is that happiness and misery are both two sides of the same coin. Что касается второго вашего вопроса, то как перестать быть привязанным к страданиям, надо понимать, что страдания и счастье — это 2 стороны одной медали. So whether it is happiness or misery, the fact that we are attached to them means that we are self-centered. Неважно, к чему привязаны, к страданиям или к счастью, если мы привязаны к тому или к другому, это означает, что мы ставим себя в центр нашей жизни. Once I was delivering a lecture in ISKCON Delhi, Однажды я давал лекцию в храме ISKCON в Дели. and I was saying, I'm so fallen, I'm completely unqualified, I should not be even speaking in this place. Я говорю, я такой падший, я полностью недостоин, я вообще не должен здесь рот открывать в вашем собрании здесь. I must have spent about 2-3 minutes talking about myself. И я примерно 2 или 3 минуты говорил о себе таким образом. So my friend after the lecture told me, excellent lecture, you gave so many shlokas. И мой друг сказал, прекрасная лекция, так много шлоков процитировал. But why do you talk so much about yourself? Почему ты все время о себе говоришь так много? So there is a Western thinker who said this, and many ISKCON acharyas quote him these days. Есть один западный мыслитель, которого современный ачарья в ISKCON часто цитирует. Humility does not mean you think less of yourself. В этом высказывании этого западного мыслителя говорится, смирение не означает, что вы думаете себе хуже. You don't think less of yourself. Вы думаете себе меньше. You less think of yourself. Вы думаете себе меньше, а не хуже. Вот что значит настоящее смирение. And Srila Prabhupada mentions that when you understand how great is Krishna, then you understand how small you are. И Шрила Прабхупада говорил, что если мы понимаем, насколько велик Кришна, сразу автоматически мы поймем, насколько мы незначительны. Mahaprabhu and Vasudev Datta say, for Krishna, these problems are like small mustard seeds. И Махапрабху говорил, что для Кришны все эти вселенные, все проблемы наших вселенных, они как горчичные семена. So when I will give an internet forward, which I got many years back. И я вам расскажу сейчас кое-что, что я много лет назад почерпнул в интернете. When you have a problem, don't say, Krishna, I have a problem. И когда у нас проблемы, мы не нужно говорить, Кришна, у меня проблемы. Say, problem, I have Krishna. Он говорит, проблемы, у меня есть Кришна. So in Tamil, there is a saying, my parents used to speak the language called Tamil. Мои родители говорили на тамильском языке. There is a saying in that language. И на тамильском языке есть пословица. If you bring up the children of the neighborhood, your children grow by themselves. Если вы будете воспитывать детей соседей, то ваши дети придется расти самим. Which means if you try and solve the miseries and problems of the rest of the world, your problems will pale in comparison. Will pale in comparison. Will pale in comparison. So it's a positive example, not a negative one.
And if you take care of Rather their than problem, the children. yeah. Because what the children will be neglected. No, your children will grow by themselves, is what it says. That's possible. While taking care of the If you children. take care of other children of the neighborhood, it's supposed to be. How does it work? Anyhow, maybe it works in Tamil. Другими словами, если мы будем пытаться помогать, я подумал, что это негативный пример, на самом деле это пример позитивный, оказывается. Если вы будете помогать детям соседа расти, то ваши дети автоматически будут расти хорошо и воспитываться. Но Прабху сказал, что если мы будем пытаться помогать решать проблемы и страдания этого мира, то все ваши проблемы, они просто померкнут по сравнению с теми проблемами этого мира, которые вы будете помогать. Taptasya tat pradivibirge ihanja cheshtas tavat vibhotanubrutam tudupekshitanam. That loops in your point also. Without the mercy of Lord Narasimhadev, no parents can protect their children. Как говорится в этом стихе, Прабхупада Махарадж произносит, обращаясь к Господу Нарасимхадеву, что если Господь не будет оказывать свою милость, то даже самые любящие родители не смогут защитить своего ребенка. No boat can save a sinking man. И никакой крепкий корабль или спасательная шлюпка не смогут спасти тонущего человека. No medicine can cure a sick person. И никакое лекарство не поможет болеющему, больному. Mashucha. Don't worry. Машуча означает не беспокойся. Don't worry, there is hell. Не беспокойся, есть Хари. Это на русском не очень звучит. Because your worry is not going to solve the worry. Hari is going to solve the worry. Потому что беспокоиться о проблемах, вы их не решите, но Господь Хари может решить. Srila Prabhupada ki, Antara Srimad Bhagavatam ki, Vijay Saradhat Prabhu ki, Vishwanath Bhaktiratna Ganambari Swami Maharaj ki, Vishwanath Dayavan Swami Maharaj ki, His Grace Adiras Prabhu ki, His Grace Madan Mohan Prabhu ki, all of you ki, Nitaya Nitaya Gaur Sitanath Premanande. Шримад Риши Кумар Прабху ки. Кришна преданные поклоны, отключают трансляцию.